جو آج سے آپ سننے جا رہے ہیں یہ ایک کتاب نہیں، یہ ایک سڑک ہے، ایک لمبی سنہری، کبھی سیدھی اور کبھی مڑتی بل کھاتی شاہراہ، جہاں پہیوں کی گھن گرج کے ساتھ ایک اور سفر بھی جاری ہے۔ ایک ایسا سفر جو کسی نقشے پر نہیں ملتا مگر دل کی گہرائی میں چلتا ہے۔ اس کے آغاز میں ہم ایک باپ کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھا ہے ایک بیٹا، موٹر سائیکل کی سیٹ پر ایک ساتھ بندھے ہوئے۔ وہ امریکی شمالی ریاستوں کی کھلی سڑکوں پر جا رہے ہیں۔ ہوا چہرے کو کاٹتی ہے، پہاڑ افق پر دھندلے ہیں اور راستہ بظاہر کہیں نہیں جا رہا، لیکن سچ تو یہ ہے یہ سفر باہر کی دنیا سے زیادہ اندر کی دنیا میں ہو رہا ہے۔ اس باپ کا نام ہے رابرٹ ایم پیئرسنگ، ایک ایسا شخص جس نے زندگی کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کی اور وہاں روشنی کے ساتھ ساتھ اندھیرا بھی پایا۔ وہ ایک ذہین آدمی تھا، اتنا ذہین کہ کم عمری میں یونیورسٹی کے فلسفے کے کورسز اس کے لیے بچوں کا کھیل بن گئے، لیکن یہ ذہانت ایک نعمت سے زیادہ ایک بوجھ بن گئی۔ سوال اس پر ٹوٹ پڑے، پھر سوالوں کے پیچھے سوال، یہاں تک کہ وہ سوال کرنے والا خود ایک سوال بن گیا۔ وہ کوالٹی، معیار کے مفہوم کی تلاش میں نکلا۔ یہ کیسا عجیب لفظ ہے، کوالٹی۔ ہم سب جانتے ہیں جب کوئی چیز اچھی ہوتی ہے ہم محسوس کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ اس اچھائی کو الفاظ میں بیان کرو تو زبان رک جاتی ہے۔ پیئرسنگ نے یہ رکی ہوئی زبان چلانے کی کوشش کی اور اس کی قیمت چکائی۔ کوالٹی کی تلاش میں وہ اس قدر آگے بڑھ گیا کہ باقی دنیا اس کی رفتار کا ساتھ نہ دے سکی۔ اس کا ذہن کھلتا گیا مگر ٹوٹتا بھی گیا، اور ایک دن وہ ایک دم سے اس سڑک پر اکیلا رہ گیا، بغیر کسی ہم سفر کے، یہاں تک کہ خود سے بھی کٹ کر۔ ڈاکٹروں نے اسے مینٹل بریک ڈاؤن کہا۔ وہ ہسپتال لے جایا گیا، بجلی کے جھٹکے دیے گئے۔ الیکٹرو کنولسیو تھراپی، ایسی تھراپی جو یادداشت کے کچھ حصے مٹا دیتی ہے۔ جب وہ ہسپتال سے نکلا اس کے اندر ایک خالی پن تھا، لیکن خالی پن بھی کبھی کبھی ایک آغاز بن جاتا ہے، اور یہیں سے اس کہانی کا دوسرا حصہ جنم لیتا ہے۔ زین اینڈ دی آرٹ آف موٹر سائیکل مینٹیننس اس خالی پن میں پیدا ہونے والی کتاب ہے۔ یہ صرف ایک باپ اور بیٹے کے موٹر سائیکل پر چھٹیوں کی کہانی نہیں، یہ ایک فلسفیانہ رزمیہ ہے، ایک ایسی روداد جس میں سڑک کے ہر موڑ پر ایک نیا سوال اور ہر سوال کے پیچھے ایک نیا منظر کھلتا ہے۔ پیئرسنگ ہمیں دکھاتا ہے کہ زین، جاپانی مراقبے کی وہ خاموش کیفیت کو موٹر سائیکل کی چک چک اور بولٹ کسنے کی عملیت میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ یہ تضاد نہیں، یہ وحدت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح ایک میکینک اپنے انجن کو سنبھالتا ہے، اسی طرح ایک انسان اپنے ذہن کو سنبھال سکتا ہے، دھیان سے، صبر سے، محبت سے۔ یہ کتاب ایک عجیب امتزاج ہے، آدھی فلسفہ، آدھا روڈ ٹرپ، آدھی یادداشت، آدھا مراقبہ، آدھی ٹیکنیک، آدھی شاعری۔ اس کے بیچ بیچ میں پیئرسنگ کا دوسرا روپ ابھرتا ہے، ایک ایسا روپ جو اسپتال کے جھٹکوں کے باوجود زندہ ہے، جو پرانے سوالوں کو دوبارہ اٹھاتا ہے، اور جس کا سامع صرف ہم نہیں بلکہ وہ بیٹا بھی ہے جو اس کے پیچھے بیٹھا سفر کر رہا ہے۔ بیٹے کا وجود اس سفر میں ایک خاموش گواہ کا ہے، کبھی مسکراتا ہے، کبھی سوال کرتا ہے اور کبھی صرف سنتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم اس کتاب کو پڑھتے یا سنتے وقت کرتے ہیں۔ یہ تعارف آپ کو ایک وارننگ بھی دیتا ہے، یہ آسان کتاب نہیں ہے، یہ سیدھی لکیر میں نہیں چلتی، یہ آپ کو راستے میں بار بار روک کر کہے گی، دیکھو یہ بول تم نے کس طرح کسا، کیا یہ صحیح ہے، اور صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یہ آپ کو موٹر سائیکل کی چین میں بھی فلسفہ دکھائے گی، اور فلسفے میں بھی ایک میکینک کی عملی مہارت۔ یہ کتاب سننا ایک سڑک پر چلنے جیسا ہے، جہاں کبھی دھوپ تو کبھی بارش، کبھی آپ کو لگے گا کہ آپ کچھ سمجھ گئے ہیں اور اگلے ہی لمحے سب کچھ دھندلا جائے گا، مگر یہی زندگی بھی تو ہے۔ پیئرسنگ کہتا ہے کہ سچائی کو پکڑنے کے لیے آپ کو دونوں ہاتھ استعمال کرنے ہوں گے، ایک ہاتھ عمل کا، دوسرا ہاتھ شعور کا۔ یہ کتاب آپ کو یہ بھی دکھاتی ہے کہ ذہنی بیماری کا مطلب اختتام نہیں بلکہ ایک نئی تلاش کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ پیئرسنگ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ذہن کی مرمت بھی ایک انجن کی مرمت کی طرح ممکن ہے، اگر ہم جان لیں کہ پرزے کہاں ڈھیلے ہیں اور کہاں محبت کی چکنائی جیسے تیل کی ضرورت ہے۔ زین اینڈ دی آرٹ آف موٹر سائیکل مینٹیننس میں سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ آپ کو اپنے ساتھ بٹھا کر چلتی ہے اور کبھی کبھی بریک لگا کر کہتی ہے،
اب تم دیکھو یہ سڑک کہاں جا رہی ہے۔ یہ سوال آپ کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں، کیونکہ آخر میں موٹر سائیکل آپ کی ہے اور مرمت بھی آپ ہی کو کرنی ہے۔ اس کتاب کا جادو یہی ہے کہ یہ بیک وقت ذاتی بھی ہے اور آفاقی بھی۔ یہ ایک باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ کی محبت بھی ہے اور ایک انسان کی کائنات سے بات چیت بھی۔ یہ ایک ذہنی بوجھ کی کہانی بھی ہے اور اس بوجھ کو اٹھا کر روشنی تک پہنچنے کی جستجو کی بھی۔ اور جب آپ اس کتاب کو سننا شروع کریں تو یاد رکھیں یہ صرف پیئرسنگ کی کہانی نہیں، یہ آپ کی بھی کہانی ہے، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی موٹر سائیکل پر بیٹھے ہیں، چاہے وہ لوہے کی ہو یا خیالات کی۔ ہم سب کسی نہ کسی سڑک پر ہیں، چاہے وہ بلیک ٹاپ کی ہو یا یادداشت کی، اور ہم سب کو کبھی نہ کبھی رک کر اپنے انجن کی مرمت کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ انجن دل کا ہو یا دماغ کا۔ تو آئیے ہیلمٹ پہن لیجئے، انجن سٹارٹ کیجئے اور پیئرسنگ کے ساتھ اس سڑک پر نکل پڑیے، جہاں ہر موڑ پر آپ اپنے آپ کو ایک نیا سوال دیتے ہیں اور ہر سوال آپ کو اپنے آپ کے تھوڑے اور قریب لے آتا ہے۔ چیپٹر نمبر 1۔ 8:30 ہو رہے ہیں۔ یہ میں اپنی گھڑی پر ہینڈل سے ہاتھ ہٹائے بغیر دیکھ سکتا ہوں۔ 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار پر بھی ہوا گرم اور نم ہے۔ جب صبح کے اس وقت میں موسم اتنا بوجھل ہو تو سوچیں دوپہر کا عالم کیا ہوگا۔ ہوا کے ساتھ دلدلی علاقوں کی تیز خوشبو بھی چلی آ رہی ہے۔ ہم بستی میدانوں کے اس حصے میں ہیں جہاں ہزاروں جھیل نما دلدلیں بطخ کے شکار کے لیے بڑی مشہور ہیں۔ منی ایپل سے نکل کر شمال مغرب کی طرف ڈکوٹا کی سمت جا رہے ہیں۔ یہ ہائی وے پرانا کنکریٹ کا 2 لین والا راستہ ہے جس پر زیادہ ٹریفک نہیں، کیونکہ کچھ برس پہلے اس کے متوازی ایک 4 لین ہائی وے بن چکی ہے۔ جب بھی ہم کسی دلدل کے پاس سے گزرتے ہیں تو فضا یکدم ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور نکلتے ہی پھر سے گرم۔ اس خطے میں واپس آ کر عجیب سی خوشی ہو رہی ہے۔ یہ ایک بے نام سا علاقہ ہے، کسی خاص شہرت کے بغیر، اور شاید اسی لیے دل کو بھاتا بھی ہے۔ پرانے رستوں پر سفر کرتے کرتے دل کا سارا کھچاؤ اتر جاتا ہے۔ کہیں کٹیلی گھاس کے بیچ کنکریٹ کا ادھڑتا ہوا فرش، پھر ذرا آگے کوئی سبز میدان اور پھر سے دلدل کا منظر۔ کہیں کہیں کھلا پانی نظر آتا ہے اور اگر غور سے دیکھو تو جھیل کے کنارے جنگلی بطخیں دکھائی دے جاتی ہیں اور کچھ کچھوے، اور دیکھو ایک لال پروں والا بلیک برڈ۔ میں نے کرس کے گھٹنے پر ہاتھ مارا اور اشارہ کیا۔ کیا؟ وہ شور میں چلا کر بولا۔ پرندہ۔ اس نے کچھ کہا جو میں سن نہ سکا۔ کیا؟ میں نے جواب میں چیخ کر کہا۔ وہ میرا ہیلمٹ پیچھے سے پکڑ کر چلایا۔ ڈیڈ، میں نے ایسے بہت سے دیکھے ہیں رستے میں۔ اوہو، میں نے کہا اور بس سر ہلا دیا۔ 11 سال کی عمر میں لال پروں والے بلیک برڈ پر کون حیران ہوتا ہے؟ یہ تو تب کی بات ہے جب عمر بڑھ جائے اور ان کے ساتھ کچھ پرانی یادیں جڑ جائیں۔ وہ سرد صبحیں یاد آتی ہیں جب دلدلی گھاس بھوری ہو چکی ہوتی تھی اور بید کے لمبے پتے شمال مغربی ہوا میں ہل رہے ہوتے تھے۔ اس وقت کی تیز خوشبو جوتے کے نیچے دلدل کی مٹی ہلنے سے آتی تھی، جب ہم سورج نکلنے اور شکار کے آغاز کے انتظار میں کھڑے ہوتے، یا وہ سردیاں جب یہ جھیلیں برف سے ڈھک جاتی اور مردہ سی پڑی ہوتی۔ میں برف اور برفانی گھاس کے بیچ چلتا اور اوپر صرف سرمئی آسمان اور ویرانی ہوتی۔ اس وقت بلیک برڈ غائب ہوتے، مگر اب جولائی میں وہ لوٹ آئے ہیں اور ہر طرف زندگی کا شور ہے، چرچراہٹ، بھن بھناہٹ، سرسراہٹ، ایک وسیع اور پرامن ہلچل۔ موٹر سائیکل پر سفر کا مزہ کسی اور سواری میں ممکن ہی نہیں۔ گاڑی میں ہم ایک خول میں مقید ہوتے ہیں اور چونکہ اس کی عادت ہوتی ہے تمہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ شیشے کے اس فریم کے پیچھے سب منظر بس ایک اور ٹی وی شو کی طرح گزر رہے ہیں۔ تم محض تماشائی ہو اور سب کچھ تمہارے سامنے بوریت سے بہتا جا رہا ہے۔ موٹر سائیکل پر وہ فریم ٹوٹ جاتی ہے، تم پورے منظر کا حصہ بن جاتے ہو، صرف دیکھ نہیں رہے ہوتے ہو، جی رہے ہوتے ہو۔ تمہارے پاؤں کے 5 انچ نیچے وہی کنکریٹ ہے جس پر تم چلتے ہو، مگر اتنی رفتار سے دھندلا ہوا کہ آنکھ ٹھیک سے دیکھ نہ سکے، پھر بھی چاہو تو پاؤں بڑھا کر اسے چھو سکتے ہو۔ یہ پورا تجربہ ایک پل کے لیے بھی تمہیں ہوش سے اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ میں اور کرس موٹر سائیکل پر مونٹانا جا رہے ہیں۔ کچھ دوست آگے آگے جا رہے ہیں اور شاید ہم سب اس سے بھی آگے جائیں۔ سفر کا کوئی پکا نقشہ نہیں ہے، منزل سے زیادہ ہمیں خود سفر عزیز ہے۔ ہم چھٹیاں منا رہے ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ بڑے ہائی ویز کی بجائے ذیلی رستے لیں۔ سب سے زیادہ مزہ کاؤنٹی کی پکی سڑکوں پر آتا ہے۔
اس کے بعد ریاستی ہائی وے۔ فری وے ہماری فہرست میں سب سے آخر میں ہے۔ ہم وقت ضرور بچانا چاہتے ہیں، مگر اب ہماری ترجیح میں اچھا سفر زیادہ اہم ہے، کم وقت کم اہم۔ یہ ترجیح بدلتے ہی سفر کا مزہ بدل جاتا ہے۔ موڑدار پہاڑی راستے وقت میں ضرور لمبے لگتے ہیں، مگر موٹر سائیکل پر جھک کر ان میں مڑنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ گاڑی کے ڈبے میں دائیں بائیں ہلنے کے مقابلے میں کم ٹریفک والی سڑکیں زیادہ محفوظ اور زیادہ دلکش لگتی ہیں۔ وہ سڑکیں جن پر ڈرائیو ان یا اشتہارات کے بورڈ نہ ہوں، جن کے کنارے باغات، سبزہ زار اور گھاس کے لان آ کر ملتے ہوں، جہاں گزرنے پر بچے ہاتھ ہلاتے ہوں، لوگ برآمدوں سے دیکھتے ہوں کہ کون آ جا رہا ہے، جہاں اگر رستہ رک کر پوچھو تو جواب مختصر کی بجائے لمبا ملے، اور ساتھ یہ سوال بھی کہ کہاں سے آئے ہو اور کب سے سفر میں ہو۔ کچھ سال پہلے میری بیوی، میں اور دوستوں نے یہ ذیلی راستے دریافت کیے۔ شروع میں بس کبھی کبھار نظارے کی تبدیلی یا کسی بڑے راستے تک شارٹ کٹ کے لیے لیتے تھے، مگر ہر بار واپسی پر دل ہلکا اور خوش ہوتا۔ کئی بار کے تجربے کے بعد سمجھ آیا کہ یہ راستے اصل میں بڑے راستوں سے بالکل مختلف ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی زندگی کی رفتار اور مزاج ہی الگ ہے۔ یہ کہیں جانے کی جلدی میں نہیں ہوتے، نہ ہی اتنے مصروف کہ روکھے ہو جائیں۔ لمحے کی جو قدر یہ جانتے ہیں، وہ شہر والوں اور ان کی نئی نسل نے تقریباً بھلا دی ہے۔ یہ دریافت ہمارے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھی۔ کبھی سوچتا ہوں اتنی دیر کیوں لگی دیکھنے میں، آنکھوں کے سامنے تھا مگر نظر نہ آیا، یا شاید ہمیں ایسا نہ دیکھنے کی تربیت دی گئی تھی۔ ہمیں بہلا پھسلا کر یہ یقین دلایا گیا کہ اصل زندگی شہر میں ہے اور یہ سب بس اکتاہٹ بھرا دیہاتی پسماندہ علاقہ ہے۔ عجیب بات ہے، سچائی دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور ہم جواب دیتے ہیں، معاف کرنا میں سچائی ڈھونڈ رہا ہوں، اور وہ واپس چلی جاتی ہے۔ مگر ایک بار یہ راز کھل گیا تو پھر شامیں، ہفتے کے آخر اور چھٹیاں سب انہی راستوں کے نام ہو گئے۔ ہم پکے سیکنڈری روڈ موٹر سائیکل شوقین بن گئے اور راستے میں کئی گر سیکھے۔ نقشے میں اچھا راستہ پہچاننا، مثلاً اگر لکیریں ٹیڑھی میڑھی ہیں تو سمجھ لو مزہ آئے گا، مطلب پہاڑیاں ہیں۔ اگر کوئی لائن سیدھی کسی بڑے شہر کو ملتی ہے تو وہ بیکار ہے۔ بہترین سڑک وہ ہوتی ہے جو ایک گمنام مقام سے دوسرے گمنام مقام کو ملائے اور ساتھ ایک تیز شارٹ کٹ بھی ہو۔ اگر کسی بڑے قصبے سے شمال مشرق جانا ہو تو سیدھا نہ نکل جانا، تھوڑا شمال، پھر مشرق، پھر شمال، اور یوں تم ایک ایسی سڑک پر آ جاؤ گے جو صرف مقامی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اصل مہارت گم ہونے سے بچنا ہے، چونکہ یہ راستے صرف مقامی لوگ استعمال کرتے ہیں جو انہیں پہچانتے ہیں، اس لیے یہاں اکثر سنگ میل یا نشانات نہیں ہوتے، اور اگر ہوں بھی تو شاید گھاس میں چھپے ایک چھوٹے سے بورڈ کی شکل میں جو بس ایک بار نظر آئے گا۔ اگر وہ چھوٹ گیا تو تمہاری بدقسمتی۔ کاؤنٹی روڈ کے نقشے بھی اکثر غلط نکلتے ہیں، اور کبھی کبھار سڑک ایک وقت میں دو پہیوں کی لکیر سے ایک لکیر پر آ جاتی ہے، پھر سیدھا کسی کھیت یا صحن میں جا کر ختم۔ اس لیے ہم زیادہ تر اندازے اور سراغ سے راستہ نکالتے ہیں۔ میں ہمیشہ جیب میں ایک کمپاس رکھتا ہوں تاکہ بادل والے دن سمت کا پتہ چل سکے، اور نقشہ بائک کے فیول ٹینک پر لگے ہولڈر میں تاکہ پچھلے موڑ سے میل گن سکوں اور اگلے نشان کا پتہ ہو۔ جب منزل پر پہنچنے کی جلدی نہ ہو تو یہ سب آسان ہو جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے پورے امریکہ کی سڑکیں صرف ہماری ہیں۔ لیبر ڈے اور میموریل ڈے کے ہفتے ہم ان سنسان راستوں پر میلوں نکل جاتے ہیں بغیر اس کے کہ کوئی دوسری گاڑی نظر آئے، پھر کہیں جا کر ایک فیڈرل ہائی وے کاٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کاروں کی ایک لڑی بمپر سے بمپر جمی ہوئی تا حد نظر پھیلی ہوئی ہے۔ اندر بیٹھے چہرے پر تیوڑیاں چڑھائے پچھلی سیٹ پر بچے رو رہے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ کسی طرح ان سے کچھ کہا جائے، کوئی راز بتایا جائے، مگر ان کے تیور بتاتے ہیں کہ وہ جلدی میں ہیں اور کوئی صورت نہیں۔ یہ دلدلی علاقے میں 1000 بار دیکھ چکا ہوں، مگر ہر بار نئے لگتے ہیں۔ ان کو محض خوشگوار کہنا زیادتی ہے۔ یہ خوشگوار بھی ہیں، یہ ظالم بھی ہیں، اور یہ بے معنی بھی ہیں، سب کچھ، مگر ان کی حقیقت انسان کے بنائے ہوئے آدھے ادھورے تصورات کو رونت دیتی ہے۔ دیکھو، سرکنڈوں کے بیچ گھونسلوں سے ایک لال پروں والا پرندوں کا غول ہماری آواز سے چونک کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ میں کرس کے گھٹنے پر دوسرا تھپڑ مارتا ہوں، پھر یاد آتا ہے یہ منظر وہ پہلے بھی دیکھ چکا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ شور میں چیختا ہے۔ کچھ نہیں۔ اچھا تو پھر کیا؟ بس دیکھ رہا تھا کہ تم ابھی بھی موجود ہو یا نہیں۔ میں بھی چیختا ہوں، اور پھر خاموشی۔ چلتی موٹر سائیکل پر گفتگو کوئی شوقین ہی کرے، اس سے بہتر ہے آدمی چاروں طرف کے مناظر اور آوازوں کو محسوس کرے۔
मौसम के मिजाज को सोचे, पुरानी यादें दोहराए, मशीन की धड़कन और गर्द पेश की फिजा को महसूस करे। सोचने का वक्त हो और सोच बगैर जल्दी के फैले, और यूं ना लगे कि वक्त हाथ से निकल रहा है। अब जो ये वक्त हमारे पास है तो जी चाहता है कुछ बातें कर ली जाएं। आम दिनों में हम इतनी उजलत में होते हैं कि गहरी बातचीत का मौका ही नहीं मिलता। नतीजा ये कि जिंदगी एक हल्की सतह पर बहती जाती है। सालों बाद आदमी सोचता रह जाता है कि ये सब वक्त कहाँ चला गया, और अफसोस करता है कि वो लौट कर ना आएगा। अब जबकि ये वक्त हमारे पास है और हम इसके शऊर में हैं, तो मैं चाहता हूँ इसमें कुछ गहराई में उतरने वाली गुफ्तगू हो। मेरे जहन में एक लफ्ज़ आ रहा है, चाटाकू। बस उसी से बात बनती है। वो पुराने ज़माने के सफ़र करते आवारा गर्द जो अमेरिका के कस्बों कस्बों घूम कर आवाम को इल्म और तफरीह देते थे, दिमाग को जिला बख्शते, तहजीब और रोशनी पहुँचाते, फिर रेडियो, फिल्म और टीवी की तेज़ रफ्तार लहर ने उन्हें एक तरफ धकेल दिया। मेरा ख्याल है ये तब्दीली पूरी तरह फ़ायदा मंद नहीं थी। शायद इन्हीं वजह से कौमी शऊर का धारा आज तेज भी है और चौड़ा भी, मगर उथला, कम गहरा। पुराने गहरे रास्ते मट्टी और बासी ख्यालात के मलबे से भर गए हैं। मैं कोई नए रास्ते काटना नहीं चाहता, बस उन पुरानी गुजरगाहों को गहरा करना चाहता हूँ। दुनिया क्या नया है कि सवाल में फंसी हुई है। ये सवाल वुसअत देता है, मगर अगर सिर्फ इसके पीछे पड़ा जाए तो नतीजा बस फैशन और मामूली बातों का अंबार होता है जो कल का कचरा बनने वाला है। मैं उसकी बजाय क्या सबसे अच्छा है कि सवाल उठाना चाहता हूँ। ये सवाल चौड़ा नहीं है, गहरा है और फालतू रेत को बहा कर ले जाता है। हाँ, कुछ अदवार ऐसे भी गुजरे हैं जब इंसानी सोच के रास्ते इतने गहरे खुद गए थे कि कोई तब्दीली मुमकिन न थी, और सबसे अच्छा बस एक ढकोसला बनकर रह गया था। मगर आज वक्त ऐसा नहीं है। आज कौमी शऊर का धारा अपने ही किनारे काटता जा रहा है, अपना मरकजी रुख और मकसद खो रहा है। नशेबी ज़मीनों को डबोता, ऊंचे टीलों को अलग थलग करता और बस अपनी फजूल रफ्तार को तस्कीन देता। अब वक्त है कि इन गुजरगाहों को गहरा किया जाए। सामने सड़क के किनारे एक पिकनिक की जगह पर जॉन सदरलैंड और उसकी बीवी सल्विया अपनी मोटरसाइकिल रोक चुके हैं। वक्त है कि टांगें सीधी की जाएं। मैं अपनी मशीन उनके बराबर लाकर रोकता हूँ। सल्विया हेलमेट उतार कर बाल झटक रही है। जॉन अपनी BMW को स्टैंड पे खड़ा कर रहा है। कोई बात नहीं होती, इतने सफ़र हम साथ कर चुके हैं कि एक निगाह में एक दूसरे के हाल का अंदाज़ा हो जाता है। इस वक्त हम बस खामोश हैं और चारों तरफ देख रहे हैं। सुबह के इस पहर पिकनिक की मेज़ें खाली पड़ी हैं। पूरा मकाम हमारे लिए है। जॉन घास पर चलता हुआ एक कास्ट आयरन के हैंड पंप तक जाता है और पानी खींचने लगता है। क्रैश से घास के टीले के पार दरख्तों के बीच से गुजरता हुआ एक छोटी नदी तक उतर जाता है। मैं बस गर्दो पेश देखे जा रहा हूँ। कुछ देर बाद सल्विया लकड़ी की बेंच पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता एक एक टांग सीधी करती है, नज़र झुकाए हुए। उसकी लंबी खामोशी अमूमन उदासी की अलामत होती है, इसलिए मैं बात छेड़ता हूँ। वो एक लम्हे को ऊपर देखती है, फिर नज़रें झुका लेती है। ये सब लोग, ये कारों में जो हमारे सामने से गुजर रहे थे। उसने बताया, पहला चेहरा इतना उदास था और फिर अगला बिल्कुल वैसा ही, और फिर अगला और अगला, सब एक जैसे। तो दफ्तर जा रहे हैं वो लोग। वो गहरी नज़र रखती है, मगर मुझे इसमें कुछ गैर मामूली नहीं लगता। देखो, दफ्तर, मैं दोहराता हूँ, पीर की सुबह, आधी नींद में पीर की सुबह दफ्तर जाने वाला कौन हंसता हुआ निकलता है। बस वो सब ऐसे लग रहे थे जैसे खो गए हों, जैसे सब मर चुके हैं, जैसे कोई जनाजा गुजर रहा हो। वो दोनों पाँव ज़मीन पर रख देती है। मैं समझता हूँ वो क्या कह रही है, मगर मंतिक उसे कहीं नहीं ले जाती। इंसान जीने के लिए काम करता है, और वो यही कर रहे थे। मैं तो दलदल देख रहा था, मैंने बताया। कुछ देर बाद वो पूछती है, क्या देखा? सुर्ख परों वाले परिंदों का एक गौर। हम गुजरे तो वो अचानक उड़ गए। अच्छा, उन्हें देखकर खुशी हुई? ये चीज़ों को आपस में जोड़ देते हैं, ख्यालात को भी, समझती हो? वो सोचती है, फिर पीछे गहरे सब्ज दरख्तों के साए में मुस्कुरा देती है। उसे वो अजीब ज़बान याद आती है जो लफ्ज़ों से नहीं बनती। बेटी की ज़बान। हाँ, वो कहती है, ये बहुत खूबसूरत है, इन पर नज़र रखना। मैं कहता हूँ, ठीक है। जॉन वापस आता है और साइकिल के सामान को देखता है।
कुछ रस्सियां सीधी करता है, फिर सैडल बैग खोल कर चीज़ें निकालने लगता है। अगर कभी रस्सी चाहिए हो तो झिझकना मत, उसने कहा। खुदा की कसम, मेरे पास ज़रूरत से 5 गुना ज़्यादा हैं। अभी नहीं, मैं जवाब देता हूँ। माचिस? वो अब भी तलाश में है। सन ब्लॉक लोशन, कंघे, जूतों के तस्मे। तस्मे? हमें तस्मों की क्या ज़रूरत है? ये बात शुरू न करना, सेल्विया कहती है। वो दोनों एक दूसरे को स्पाट चेहरे से देखते हैं, फिर एक साथ मेरी तरफ। तस्मे किसी भी वक्त टूट सकते हैं, मैं संजीदगी से कहता हूँ, और वो दोनों मुस्कुराते हैं, मगर एक दूसरे को देख कर नहीं। क्रिस वापस आया और चलने का वक्त है। वो तैयारी करता है, बैठता है, और वो दोनों निकल पड़ते हैं। सेल्विया हाथ हिलाती है। हम दोबारा हाईवे पर हैं और मैं देखता हूँ कि वो आगे निकलते जा रहे हैं। इस सफ़र की जिस चटाकू का मैंने इरादा बांधा है, उसका बीज कई महीने पहले इन्हीं 2 लोगों ने मेरे जहन में बोया था। शायद, अगरचे मैं यकीन से नहीं कह सकता, ये इनके बीज एक हल्की सी मगर मुस्तकिल बेआहंगी से जुड़ा हुआ है। शादी में कुछ न कुछ मिठास होना आम बात है, मगर इनके मामले में मुझे ये बात ज़रा अलमिया सी लगती। ये कोई शख्सियत का टकराव नहीं, कुछ और है। ऐसा कुछ और जिसका कसूर न इन पर है न मुझ पर, और जिसका शायद मेरे पास भी कोई हतमी हल नहीं, बस चंद ख्यालात हैं। ये ख्यालात एक छोटी सी राय के इख्तलाफ से शुरू हुए। बात बस इतनी थी कि अपनी मोटरसाइकिल की देखभाल कितनी खुद करनी चाहिए। मेरे नज़दीक तो ये फितरी और माकूल बात है कि इंसान अपनी मशीन के साथ दिए गए औजारों का छोटा बक्स और हिदायतनामा इस्तेमाल करे, इसे खुद चेक करे, खुद दुरुस्त करे, मगर जान इससे गुरेज करता है। उसका ख्याल है कि ये काम किसी माहिर मैकेनिक के सुपुर्द करना बेहतर है, ताकि वो सही तरीके से और मुकम्मल हो। दोनों नुक्ते नज़र आम हैं, और शायद ये बात कभी इतनी बढ़ती ही ना अगर हम इतना वक्त इकट्ठे सफ़र में और दही सड़कों के छोटे होटलों में बैठकर बियर पीते हुए बातें ना करते। बातों का मौजू आम तौर पर वही होता है जो हमने पिछले आधे या पौन घंटे में सोचा होता है। सड़क, मौसम, लोग, पुरानी यादें या अखबार की खबरें। उन पर गुफ्तगू हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बहती चली जाती है, मगर जैसे ही मशीन की कारकर्दगी और उसकी देखभाल का जिक्र आता है, ये बहाव रुक जाता है, खामोशी छा जाती है, सिलसिला टूट जाता है। जैसे 2 पुराने दोस्त, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट, बियर के गिलासता में बैठे हों, हंसी खुशी बातें चल रही हों, और अचानक कोई माने हमल का जिक्र छेड़ दे। बस बर्फ जम जाती है, और एक बार जब आपको ऐसा नुक्ता मिल जाए तो ये दांतों के दरमियान उस खाली जगह जैसा होता है जिसे आप छोड़ नहीं पाते। बार बार आपकी ज़बान जिसे छूटती है, कुरेदती है, सोचती है। इसलिए नहीं कि ये खुशी देता है, बल्कि इसलिए कि ये दिमाग पर सवार हो जाता है। मैं जितना इस मौजू को छेड़ता, वो इतना ही बेजार होता, और उसकी बेजारी मुझे और खोज लगाने पर उकसाती। न इसलिए कि मैं उसे चढ़ाना चाहता था, बल्कि इसलिए कि रद्द अमल किसी गहरी तह का पता देता है, किसी ऐसे सबब का जो सतह पर नज़र नहीं आ रहा। माने हमल की बहस में भी असल रुकावट ये नहीं कि बच्चों की तादाद पर इख्तलाफ है, वो तो महज ज़ाहिरी बात है। गहराई में असल कशमकश ईमान की है। एक तरफ साइंसी समाजी मनसूबा बंदी पर यकीन, दूसरी तरफ खुदा की अथॉरिटी पर ईमान, जैसा कि कैथोलिक कलीसा की तालीमात में मिलता है। चाहे आप अमली फवायद के पहाड़ खड़े कर दें, मुखालिफ शख्स इस बुनियाद को ही नहीं मानता कि जो चीज़ समाजी तौर पर मुफीद हो वो लाजमन अच्छी भी हो। उसके लिए अच्छाई का माखज़ कहीं और है। जॉन के साथ भी यही है। मैं चाहे मोटरसाइकिल की मरम्मत और देखभाल के अमली फ़ायदे पर कितनी ही तकरीरें कर लूँ, ये उस पर एक बाल बराबर भी असर नहीं कर सकती। 2 जुमलों के बाद उसकी आंखों में शीशे जैसी खाली चमक आ जाती है, और वो मौजू बदल देता है या खामोश हो जाता है। वो सुनना ही नहीं चाहता। सेल्विया इस मामले में जॉन के साथ पूरी तरह खड़ी है, बल्कि कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ अपनाती है। अगर मूड में हो तो कहती है, ये तो बिल्कुल अलग सी चीज़ है। अगर मूड में ना हो तो सीधा जवाब देती है, बिल्कुल कचरे जैसी। वो दोनों न समझना चाहते हैं न सुनना चाहते हैं, और जितना मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि मुझे मैकेनिकल काम से मोहब्बत क्यों है और वो उससे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं, उतना ही ये राज हाथ नहीं आता। अब तो लगता है कि ये छोटा सा इख्तलाफ किसी गहरे, बहुत गहरे सबब से जुड़ा है। ये कहना कि वो नहीं कर सकते फ़ौरन रद्द हो जाता है। दोनों ज़हीन हैं, इतने कि अगर चाहें तो 1.5 घंटे में मोटरसाइकिल को ट्यून करना सीख लें। पैसे, फ़िक्र और वक्त की जो बचत हो वो उनकी मेहनत का कई गुना मुआवजा दे, और वो ये जानते हैं या शायद नहीं जानते। मैंने कभी सीधा सवाल नहीं किया। बेहतर यही है कि गुजारा चलता रहे।
लेकिन एक बार सीवेज मिनीसोटा के एक बार के बाहर झुलसा देने वाली गर्मी में मैं तकरीबन फट पड़ा था। हम 1 घंटा अंदर बैठे बियर पी रहे थे। बाहर निकले तो मोटरसाइकिलें इतनी गर्म थीं कि बैठना मुश्किल। मैं स्टार्ट होकर तैयार खड़ा था और जान केक के स्टार्टर पर जान तोड़ रहा था। पेट्रोल की बू ऐसे आ रही थी जैसे रिफाइनरी के बीच खड़े हों। मैंने बताया तो उसने बस कहा, हाँ मुझे भी आ रही है, और फिर किक मारता रहा, छलांगे लगाता रहा और मैं खामोश रहा। समझ नहीं आ रहा था और क्या कहूँ। आखिरकार वो हाँफने लगा, पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। मैंने कहा, चलो प्लग निकाल कर सिलेंडर को हवा देते हैं और वापस जाकर एक और बियर पीते हैं। ओहो खुदा न करे, वो बोला। क्यों, क्या हुआ? ओहो वो सब झंझट, औजार निकालना, ये सब इसकी ज़रूरत ही क्या है? नई मशीन है और मैं हिदायतनामे के मुताबिक चल रहा हूँ। देखो फुल चोक पर रखा है, जैसे लिखा है। फुल चोक, मैंने कहा। हाँ यही तो लिखा है। वो तो सर्द मौसम के लिए होता है। अरे हम तो आधे घंटे से अंदर थे। जान ये गर्म दिन है, सर्दियों में भी इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती, उसने सर खुजाते हुए कहा। फिर हिदायतनामे में उन्होंने ये क्यों नहीं लिखा? जब उसने चोक खोली तो दूसरी ही किक पर मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। खुशी से वो बोला, शायद यही था। अगले ही दिन करीब करीब उसी जगह वही कहानी दोहराई गई। इस बार मैंने तहैया कर लिया कि एक लफ्ज़ नहीं बोलूँगा। बीवी ने कहा, जाके मदद करो, मगर मैंने सर हिला दिया। कहा, जब तक इसे वाकई ज़रूरत महसूस ना हो वो किसी मदद को कबूल नहीं करेगा। हम साए में जा बैठे। मैंने देखा वो सेल्विया से हद से ज़्यादा मुहज़्ज़ब बात कर रहा था, यानी अंदर से गुस्से में खौल रहा था, और सेल्विया की आंखों में या खुदा वाला तासुर था। 15 मिनट बाद उसकी बाइक स्टार्ट हुई। बाद में लेक मिनी टोंका पर सबके साथ बियर पीते हुए वो खामोश बैठा था। मैं जानता था कि अंदर से उलझा हुआ है। आखिरकार शायद इसी उलझन को सुलझाने के लिए उसने कहा, पता है जब ये स्टार्ट नहीं होती ना तो मुझे अंदर से एक इफरीत बना देती है। मैं बस शक में पड़ जाता हूँ। फिर कुछ खुलकर बोला, यानी बस ये एक बाइक थी, बिल्कुल नाकारा। कंपनी सोच रही थी वापस फैक्ट्री भेजें या रद्दी में बेच दें, और ऐन वक्त पर मैं आ गया। जेब में $1800 लिए और उनके सारे मसले ख़त्म हो गए। मैंने गुनगुनाने के से अंदाज में फिर बाइक ट्यून करने की बात दोहराई, और उसने वाकई सुनने की पूरी कोशिश भी की। वो कभी कभी पूरी कोशिश करता है, मगर फिर वही रुकावट आ गई और वो सब के लिए एक और राउंड लेने बाहर चला गया, और मौजू वही ख़त्म। वो ना हट धर्म है, न तंग नज़र, न काहिल, ना ही बेवकूफ़। बस उसकी कोई आसान सी वजाहत नहीं मिलती, तो ये बात हवा में ही लटकी रहती है। एक ऐसा मुअम्मा जिस पर बार बार घूम फिर कर सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, जब जवाब ही ना हो। एक लम्हे को मुझे लगा कि शायद मैं ही इस मामले में अजीब हूँ, लेकिन ये ख्याल भी जल्द ख़त्म हो गया। ज़्यादातर टूरिंग बाइक्स चलाने वाले अपनी मशीन को खुद ट्यून करना जानते हैं। कार के मालिक आमतौर पर इंजन को हाथ नहीं लगाते, मगर हर बड़े शहर के बाहर एक गैराज होता है जिसमें महंगे लिफ्ट, खास औजार और डायग्नोस्टिक मशीनें होती हैं जो आम मालिक खरीद नहीं सकता। ऊपर से कार का इंजन बाइक के इंजन से ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल से पहुंच में आता है, इसलिए समझ में आता है। लेकिन जान की बाइक BMW R60 का हाल अलग है। मैं शर्त लगा सकता हूँ, यहाँ से सॉल्ट लेक सिटी तक कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा जो उसे ठीक कर सके। अगर उसके पॉइंट्स या पलक जल गए तो बस गया, और मुझे मालूम है उसके पास इजाफी पॉइंट्स का सेट भी नहीं है, बल्कि वो ये भी नहीं जानता कि पॉइंट्स होते क्या हैं। अगर बाइक ने वेस्टर्न साउथ डिकोटा या मोंटाना में जवाब दे दिया तो खुदा जाने वो क्या करेगा, शायद किसी इंडियन को बेच ही दे। फिलहाल मुझे मालूम है वो क्या कर रहा है। इस मामले को सोचने से एहतियात से गुरेज कर रहा है। BMW सड़क पर मैकेनिकल मसले कम देने के लिए मशहूर है, और वो इसी पर भरोसा कर रहा है। पहले मैंने सोचा कि सिर्फ मोटरसाइकिल के बारे में उनका अजीब रवैया है, मगर बाद में पता चला ये और चीज़ों में भी है। एक सुबह मैं उनके किचन में बैठा था, वो तैयार हो रहे थे। मैंने देखा नल टपक रहा है। याद आया पिछली बार भी यही हाल था, बल्कि जितना मुझे याद है हमेशा ही ऐसा था। मैंने जिक्र किया तो जॉन ने कहा उसने नया वाशर लगाकर ठीक करने की कोशिश की थी, मगर बात बनी नहीं। बस ये कहा और बात ख़त्म। मतलब ये था कि अगर नल ठीक ना हो तो फिर बस ज़िंदगी भर टपकता रहेगा। मैंने सोचा क्या ये मुसलसल टपक टपक उन्हें चिढ़ाती नहीं?